डाउनलोड देखता है। It is clear now. Is my voice clear now? Is my voice clear now? Okay, okay, right. I got the confirmation that my voice is clear. Due to the technical reason వల్ల ఒక్కోసారి మనకు సడన్ గా డిస్కనెక్ట్ అవుతుందమ్మా. ఇది జరిగింది 1 minute క్రితం. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. ఓకే, టీమ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అది మీకు షేర్ చేసినటువంటి స్లైడ్స్ మీద ఉందమ్మా. You can look at that. You can take the notes also. But taking the notes is very, very important. Take the answer. Request is an act of seeking. Request is act of asking. An act of politely, formally, yes, after expressing feelings మీరు తీసుకోవాలా రాయండి అమ్మా. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. Request is an act of asking politely or formally for something. అంటే ఏంటిది ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అనేది? ఏదైతే మనము మర్యాద పూర్వకంగా మనం ఏదైనా కావాలని అడుగుతూ ఉంటామో అటువంటి యాక్షన్ ని మనం ఏమంటామమ్మా? రిక్వెస్ట్ అని అంటాము. రిపీట్, రిక్వెస్ట్ ఈస్ an act of asking politely or formally for something. Okay. There are many ways. That you do request. మన రిక్వెస్ట్ చేయడానికి చాలా మార్గాలు ఉంటాయమ్మా. There are many ways that you do request. First one is చూద్దాం. 3 ways ఉన్నాయమ్మా మన రిక్వెస్ట్ చేయడానికి. How many ways are there? There are 3 ways in making the request. First one, asking someone to do something for you. అంటే ఒకరిని ఒక పని మన గురించి చేయమని అడగడం అనేది ఒక పద్ధతి రిక్వెస్ట్ చేయడంలో. అదేంటిది? asking someone to do something for you. This is the one method అన్నట్టు in making request. Second one is asking if you can do something. Asking if you can do something. Asking if you can do something. అంటే ఏంటిది? నువ్వు ఒక పని చేస్తావని
అడగడం అనేది సెకండ్ వే ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. థర్డ్ వన్ ఈస్ expressing a command in the form of a request. Expressing a command in the form of a request. So these are the three ways of making the request. First one is asking someone to do something for you. Second one is asking if you can do something. Third one is expressing a command in the form of a request. ఈ 3 expressions ఎలా ఉంటాయో మన ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా నెక్స్ట్ చూద్దామమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ టేక్ సైడ్ ఇది. When request is made. When request is made. When request is made. When request is made. Okay, when request is made. When you ask a favor, from someone to do something. I repeat, when you ask a favor from someone to do something. Full stop. Request is made to sound polite. Request is made to sound polite. Request endu chestamamma? To be more polite. To be polite, we can make the request. When we make the request, we can get whatever we want from the other. ఇప్పుడు మన రిక్వెస్ట్ సరిగ్గా చేయలేదనుకో, మనకు కావాల్సినటువంటి హెల్ప్ కానీ ఏదైనా వస్తువు కానీ మన ఇతరుల దగ్గర నుంచి మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందా? ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్. Request can be made. Side heading తీసుకోండి అమ్మా. Request can be made by using the following words. Request can be made. Side heading amma. Made by using these following words. Request can be made by using these following words. Underline cheyanandaru. I repeat for you. Request can be made by using these following words. Take orderly. First one is ask. Second one is kindly. Third one is do. Fourth one is can. మీకు స్క్రీన్ మీద సపరేట్ డివైడ్ చేస్తానమ్మా, నేను చెప్పిన విధంగా రాసుకోండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లీజ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కైండ్లీ, థర్డ్ వన్ ఈజ్ డూ, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కెన్, CAN కెన్. ఫిఫ్త్ వన్ విల్, WILL విల్. సిక్స్త్ వన్ కుడ్, COULD. ఆ కుడ్డులో ఎల్ సైలెంట్ అమ్మ, దాన్ని మనం అందుకే కుడ్ అని చదవాలి. ఓకేనా? కుడ్, COULD కుడ్. లాస్ట్ వన్ ఇస్ వుడ్, WOULD వుడ్, WOULD వుడ్.
So these are the words generally we use to make the request. సో రిక్వెస్ట్ చేయడానికి మనం ఈ పదాలను సాధారణంగా మనం యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ సైడ్ తీసుకున్నానా మోడల్ వర్బ్స్ ఫర్ మేకింగ్ రిక్వెస్ట్. సైడింగ్ నానా మీకు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ మీద ఉంది. మోడల్ వర్బ్స్ ఫర్ మేకింగ్ రిక్వెస్ట్ సైడింగ్ తీసుకొని అండర్లైన్ చేయండి అమ్మా. ఒక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ అన్మ్యూట్ చేస్తానమ్మా, మీరు చెప్తున్న క్లారిటీ ఉందో తెలుసుకోవడం కొరకు. Is my voice clear now? Okay. Modal verbs. Very good. Voice clear గా ఉంది అనుకుంటా అమ్మా నేను. Modal verbs for making request. మోడల్ వర్బ్స్. ఓకే, ఒకవేళ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల వాయిస్ అనేది లాగింగ్ కావచ్చమ్మా. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, ఐ విల్ చేంజ్ మై ప్లేస్. ఐ గో టు సమ్వేర్ వేర్ ద సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఈస్ ఫెయిర్ అండ్ గుడ్. ఐ హోప్ నౌ ద సౌండ్ వుడ్ బి వెరీ క్లియర్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నౌ ఒకవేళ మా వాయిస్ అప్పుడప్పుడు క్లారిటీ లేకపోయినా మీకు స్క్రీన్ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది నాన్న, మీ అందరికీ మీరు దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి కూడా నోట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ. మోడల్ వర్బ్స్ ఫర్ మేకింగ్ రిక్వెస్ట్ అండర్లైన్ చేయండి నాన్న అట్లా. ఓకే, దేర్ ఆర్ 13 మోడల్ వర్బ్స్. మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉండేది ఉంటే క్లాస్ అయిపో ఒక 5 minutes ముందు నేను మీకు సమయం ఇస్తానమ్మా. ఎట్ ద టైమ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద డౌట్. క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు నోట్స్ డిక్టేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ సీమ్స్ టు బి మోర్ ఇన్కన్వీనియంట్ ఫర్ మీ to respond. ఎందుకంటే at the same time 4 or 5 students they can respond for clarification of their doubt. బట్ మీ డౌట్ క్లారిఫై చేయడానికి నేను మీకు అవకాశం ఇస్తాను. అవసరమైన ఒక క్లాస్ కూడా నేను మీకు కేటాయిస్తానమ్మా. ఓకేనా, కాబట్టి మీకు డౌట్స్ ఉండేది ఉంటే మీరు అక్కడ రాసుకొని పెట్టుకోండి నాన్న. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ. ఐ రిపీట్, మోడల్ వర్బ్స్ ఫర్ మేకింగ్ రిక్వెస్ట్ అండర్లైన్ చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ 13 మోడల్ వర్బ్స్. There are 13 modal verbs. Of them, a few are used. Of them, a few are used to make request. Of them, a few are used to make request. Those are request. Ante vettanamma. I repeat, there are 13 modal verbs. Of them, a few are used to make request. అంతే రాయండమ్మా. కింద మోడల్ వర్బ్స్ రాసుకోండి. ఎందుకంటే మేము రెడ్ ఇక్కడ సిస్టమ్ లో రెడ్ కలర్ ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి కొన్ని వర్డ్స్ రెడ్ కలర్ లో టైప్ చేసాము. పాపం మీకు నోట్బుక్ లో ఆ పాసిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి మీరు అలా చేయరు కాబట్టి తర్వాత ఇస్తాను కింద ఒక సెంటెన్స్. ఇప్పుడు మీరు ఏం రాసుకోండి అంటే 13 మోడల్ వర్బ్స్ రాసుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. షెల్, విల్, కెన్, మే, మస్ట్, షుడ్, వుడ్, కుడ్, మైట్, ought to, need to, dare to, use to. ఈ 13 మోడల్ వర్బ్స్ రాసుకోండి అమ్మా. ఐ రిపీట్, షెల్, విల్, కెన్, మే, మస్ట్, షుడ్, would, could, might, ought to, need to, dare to, use to. So these are 13 modal verbs. ఈ 13 verbs ని మనం మోడల్ వర్బ్స్ అంటాము. ఈ 13 మోడల్ వర్బ్స్ లో కేవలం ఒక 4 verbs మాత్రమే మనము మేకింగ్ రిక్వెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. అవును కదమ్మా, అవన్నీ ఏ కలర్ లో ఇచ్చాము? ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో ఇచ్చాము. కింద తీసుకోండి. అవుట్ ఆఫ్ అబోవ్ 13 వర్డ్ మోడల్ వర్బ్స్ పక్కకు రాసుకుందామా. కింద ఒక సెంటెన్స్ లో రాసుకున్నా పర్వాలేదు. అవుట్ ఆఫ్ అబోవ్ 13 మోడల్ వర్బ్స్, అబోవ్ 13
13 modal verbs. Out of above 13 modal verbs, only a few verbs, only a few modal verbs, only a few modal verbs can be used to make request, to make request. Those are THOSC. Those are in the serial number తీసుకున్నానా. Will first one, second one is can, third one is would, fourth one is could. First one is will, can, would, could. ఇక్కడ ఏంటి మనకు 13 మోడల్ వర్బ్స్ మనం లిస్ట్ ఇచ్చాము. ఆ 13 మోడల్ వర్బ్స్ లో కేవలం a few of them, కొన్నింటి మాత్రమే మనం రిక్వెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. అవేవి విల్, కెన్, వుడ్, కుడ్ మాత్రమే. నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం. ఓకే, సైలెంట్ తీసుకున్నానా. Incorrect ways to express making request. Incorrect way to express, incorrect way to express meaning la తీసుకోండి. Incorrect way to express in making request అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ మనము రిక్వెస్ట్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కరెక్ట్ వేస్ ఉంటాయి. కొన్ని గ్రామర్ మిస్టేక్స్ వల్ల, మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల కొన్ని మిస్టేక్ చేస్తారమ్మా. జనరల్ గా ఎలాంటి మిస్టేక్ మనం చేస్తాము అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము మీకు అంతే. ఓకే, ఐ రిపీట్ ద హెడింగ్. ఇన్కరెక్ట్ వే టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ మేకింగ్ రిక్వెస్ట్. అండర్లైన్ చేయండి అమ్మా. దాని కింద ఇలా తీసుకోండి. ప్లీజ్ కైండ్లీ హెల్ప్ మీ. Please kindly help me. Please kindly help me. Second sentence. Can you be able to take me to hospital? To take me to hospital. To take me to hospital. ఓకే, 2 సెంటెన్స్ మీకు ఇచ్చానమ్మా రెడ్ కలర్ లో. ఇవేంటి అంటే ఇన్కరెక్ట్ వేస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్నట్టు మేకింగ్ రిక్వెస్ట్ చేయడంలో. మరి కరెక్ట్ వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటిది? కింద అండర్లైన్ చేసుకోండి. కరెక్ట్ వే టు ఎక్స్ప్రెస్, కరెక్ట్ వేస్ or correct way to express, correct way to express in making request. Correct way to express in making request. అండర్లైన్ చేయండి అమ్మ. మీకు పైన రెడ్ కలర్ వచ్చినటువంటి వాటికి కింద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నట్టు. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. Please help me. Please help me. Second sentence వచ్చేసి kindly help me అంటే ఆర్ అని పెట్టుకోండి. మీరు ప్లీజ్ బదులు కైండ్లీ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. కానీ అంతేగాని ప్లీజ్ కైండ్లీ అనేది రెండు ఒకే సెంటెన్స్ లో ఉండకూడదు. అలా ఉంటే ఆ సెంటెన్స్ రాంగ్ అని చెప్పి మనం పైన ఇచ్చాము అన్నట్టు రెడ్ కలర్ లో. దానికి కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటిది? ఒకటే వర్డ్ ఇచ్చేయాలి. ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ లేదా కైండ్లీ హెల్ప్ మీ. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వే టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్నమాట మేకింగ్ రిక్వెస్ట్. నెక్స్ట్ దాని కింద థర్డ్ వన్ పెట్టుకోండి.
కెన్ అని రాయొచ్చమ్మా, కుడ్ అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ కుడ్ అని రాసాము. ఓకే, నువ్వు ఆబ్లిక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. కెన్ ఆబ్లిక్ కుడ్. ఇక్కడ కెన్ అని రాయండి అమ్మా, ఏమున్నది పైన క్వశ్చన్ కెన్ అని మెన్షన్ చేశాము కాబట్టి. సార్ నేను కుడ్ రాశానంటే నో ప్రాబ్లం, మిస్టేక్ ఏం కాదు. ఓకేనా. కుడ్ యూ టేక్ మీ టు హాస్పిటల్. కుడ్ యూ టేక్ మీ టు హాస్పిటల్. కుడ్ యూ టేక్ మీ టు హాస్పిటల్. లేదా విల్ యూ ఏబుల్ టు, లేదా ఆర్ విల్ యూ బి ఏబుల్ టు, will you be able to take me to hospital. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో చూడండి అమ్మ, పైన మీకు రెడ్ కలర్ లో ఇచ్చాము కదా, కెన్ యూ బి ఏబుల్ టు టేక్ మీ టు హాస్పిటల్. కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకు ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఇన్కరెక్ట్, కెన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము, బి ఏబుల్ కూడా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటారు. ఇక్కడ ఏంటిది అంటే, కెన్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తామో ఒక సెంటెన్స్ లో ఏబుల్ అనే వర్డ్ అనేది ఉండకూడదు. ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే, దాని మీద ఉన్న సెంటెన్స్ చూడండి, ప్లీజ్ అనే వర్డ్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కైండ్లీ ఉండొచ్చునా, ఉండకూడదు. ఎందుకు ఉండకూడదు, ప్లీజ్ అనేది కైండ్లీ అనేది రెండు ఒకే రకమైన అర్థాన్ని ఇస్తాయి. ఇచ్చినప్పుడు రెండు యూజ్ చేయడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. అలా యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది కన్సిడర్ ఇన్కరెక్ట్. సిమిలర్లీ